हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। जद भी भंगाणी की जंग का जिक्र चलता है तो इन्हां जानबुझ के पैदा किए गए कारणों नूं ही असल कारण मन्निया जाता है। पर जंग के असल कारण जो परदे के पिछे की एक बहुत डूंगी खेड़ सी, इस दा जिक्र सानू सिर्फ इक्को इतिहासिक स्रोत विच मिलता है, जंगनामा भंगाणी वार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। इस स्रोत नूं पढ़न तो पता लगता है कि श्री पाउंटा साहब जाण तो पहला दशमेश पिता हजे जदों श्री आनंदपुर साहब ही सन, उदों औरंगजेब के दरबार तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लिए एक चिट्ठी पहुंचती है। चिट्ठी के पहले बोल सन, तू शाह गोबिंद अखवाउंदा वड्डा मरदाना। इस दा मतलब औरंगजेब नूं सब तो वड्डा इतराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बादशाह वर्गी रहनी सहनी तो सी। ਇਹ ਗੱਲ औरंगजेब ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਝਰੋਖਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ 6 ਨਿੱਜ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। बीबी उमरी दे पुत्र, कोटला निहंग खां दे पुत्र नबी खां ते गनी खां, ये सारे काबुल दे घोड़ियां दे ही व्यापारी सन ते खालसे दियां फौजां लई काबुल तो घोड़े लियाउण दा काम करदे सन। तीसरा, कोई अपना निशान, अपना झंडा नहीं सी झुला सकदा, पर सिख धर्म विच तां निशान साहब झुलाउण दी रीत तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी दे समय तो ही चलदी आ रही सी। चौथा, कोई नगाड़ा नहीं सी वजा सकदा, पर श्री आनंदपुर साहब विच तां 1678 तो ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का तैयार कराया होया रंजीत नगाड़ा वजाया जा रहा सी। श्री आनंदपुर साहब विच वजदा रंजीत नगाड़ा औरंगजेब ने कित्थों बर्दाश्त करना सी। जदों उसदे आप दे पुत्र शहजादा मुअज्जम ने काबुल फतेह किया सी तो उसने खुशी मनाउण लई नगाड़ा वजा लिया सी। जद ये खबर एक इलची राही औरंगजेब तक पहुंची तो गुस्से नाल ओहदियां अखां लाल हो गईयां। खड़े पैर उस इलची नूं ही सुनेहा दे के वापस भेजिया गया कि शहजादे, जे तैनूं जित दा इन्ना ही चाह सी तां तूं ढोल ढमक्का जिन्ना मर्जी कर लैंदा, पर जिन्ना चिर काबुल कंधार तो लैके दूर दक्खन तक शहनशाह औरंगजेब की सत्ता कायम है, तेरी नगाड़ा वजाउण दी जुरत किवें पई? ते ये सारे इस्लामिक कानून ताक ते रख के श्री आनंदपुर साहब विच सरेआम आजाद राज का ऐलान किया जा रहा सी। वैसे जे इन्नियां सदियां बाद भी देखिए तां बेशक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे अध्यात्मिक गुरु हन, पर दरबार लगा होना, गुरु साहब का तखत ते बैठना, उत्तों चंदोआ साहब लग्या होना, महाराज दे सिर ते चोर होना ते महाराज दी सवारी आउंदे समय नगाड़ा वजना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश दीयां सारियां निशानियां अज भी बादशाहां वालियां ही हन। सिख धर्म विच स्पिरिचुअलिटी ते इंपीरियलिज्म ये दोवें नाल नाल चलदे हन। इसे लिए सिख धर्म विच धर्म ते राजनीति नूं वख-वख नहीं कीता जा सकदा। औरंगजेब दे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल खार खान दी इहो सब तो वड्डी वजह सी। औरंगजेब की चिट्ठी दे बोल सन कि जिहड़ी तुहाडे राज दी एस्टैबलिशमेंट है ये मेरी बादशाहत नूं चुनौती दिंदी है। ये संदेशा मिलते ही तुसी तुरंत प्रभाव नाल आके मैनूं मिलण लई पेश होवो, नहीं तो फिर मैनूं अपने जोर दे दम ते तुहाडा नगाड़ा वजाउणा बंद करना पऊगा। यही कारण सन जिन्हां करके बाई धर दे पहाड़ी राजे वख-वख बहाने बना के गुरु साहब नूं नुकसान पहुंचाउणा चाहुंदे सन तां जो हुकूमत दे बादशाह ते अपने मालक औरंगजेब दे नज़दीकी बन के रह सकन। शायद यही कारण सी कि तलवार दी नोक ते सारे भारत नूं मुसलमान बनाउण दा इरादा रखण वाले औरंगजेब ने कदी इन्हां बाई धर दे हिंदू राजिआं नूं धर्म परिवर्तन करन लई परेशान नहीं कीता ते गुरु साहब खिलाफ इसे नीति के तहत ही राजे भीमचंद ने अपने पुत्र दे विआह बहाने दोवें बेशकीमती सौगातां, प्रसादी हाथी ते 4 लखी चाननी उधारी देण दी मंग कीती सी। भीमचंद दे दिमाग विच एक खुराफत चल रही सी कि पहला ये दोवें बेशकीमती चीज़ां मंग लवांगे ते फिर देण समय मुल्लों ही मुकर जावांगे ते गुरु गोबिंद सिंह नूं हमला करन लई मजबूर करांगे ते जदों हमला होऊगा तां असीं रौला पा देवांगे कि गुरु गोबिंद ने साडे ते हमला कीता है, सानूं तां अपनी आत्म रखिया लई मजबूरी विच हथियार चुकने पै रहे हन। औरंगजेब नूं भी साडी मदद बहाने अपनी खार कड्ढण दा मौका मिल जाऊगा ते असी ओ बेशकीमती चीज़ां भी हथिया लवांगे ते सारे बाई धर दे राजियां दियां
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀ ਖੇਚਲ ਦੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜੁਗਤਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਰਾਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਚੂੜਪੁਰ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਤ ਇਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲਾਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾੜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਹੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾੜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਯਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਲੇਵਾ ਖਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ 22 ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 57 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਣਸੁਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ,
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਦਾਰਨੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।